तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्भरो द्विजबरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वराहपीठं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्भाषकनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रानुवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्द्यारण्यं शपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिं शास्त्रं विचार्य विदुषां च मतं विलोक्यं तत्प्रेमसेवनमहो पुरुषार्थरत्नं यानन मुदा मदनमोहनमुग्धरूपे दासी भवामि वृषभानुकुमारिकेति यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि वेदस्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्तशक्ति सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमभिक्रियमात्ममूर्ति सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामि यादृष्टानिखिलाघसङ्घशमनि पृष्ठावपुपावनि रोगानाम् अभिवन्दितानि रशनि सिक्तान्तकत्राशिनि प्रत्यासक्तिविधायिनि भगवत कृष्णस्य संरूपिता न स्यात्तच्चरणे विमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमो। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই ছয় গোস্বামীর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পুরাণ
জয় প্রভু শ্যামানন্দ শ্রীরসিকানন্দ, নিধুবনে সেবা করেন পরম আনন্দ। জয় প্রভু শ্যামানন্দ জয় গৌর হরি, জয় রাধা শ্যাম জয় কনক মঞ্জুরি। বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্য এব চ, পতিতানাং পাবনেভ্യോ বৈষ্ণবেভ্യോ নমো নমঃ। নমো নমো সদ্মহদ্বৃন্দেভ্यो নমো নমঃ। নমো নমঃ শ্রী শ্রীমাতৃবৃন্দেভ্यो নমো নমঃ। মধুর মধুরমেতাম মঙ্গলম মঙ্গলানাম सकलनिगमवल्ली सत्फलं चित्स्वरूपं, सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलयावान्, भृगुवरनरमात्रं तारयेत् कृष्णनामो। भृगुवरनरमात्रं तारयेत् कृष्णनामो, भृगुवरनरमात्रं तारयेत् कृष्णनामो। जयति जगन्मंगलम श्री हरिर नामो। बोलो नाम ब्रह्म भगवान की जय। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री नारद भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सूत शौनकादि महर्षि वृंद की जय। श्री नैमिषारण्यों की जय। श्री गंगा मैया की जय। गंगा तट बिहारी पार्षद श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। बोलो वृंदावन बिहारी श्री श्री राधा श्याम सुंदर जीव की जय। अनंत कोटि गौर पार्षद गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। देवादिदेव महादेव गोपेश्वर बाबा की जय। योग माया कात्यायनी देवी की जय। आपन आपन गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि बोल। শ্রী শ্রী গৌর গোবিন্দ চরণারবিন্দ মকরন্দ, মাধুর জামৃত আস্বাদনলুব্ধ ভাগবত রসপিপাসু গৌর ভক্তমণ্ডলী, সমগ্র ভক্তমণ্ডলীর শ্রীচরণে আমার শতকোটি দণ্ডবত প্রণাম নিবেদনপূর্বক আজ এই মুহূর্তে সভায় শ্রী রাধা মাধব মন্দিরের সন্নিকটে আমরা একত্রিত হয়েছি শ্রীমদ্ ভাগবতী কথা আস্বাদনের জন্য। আজ তার অধিবাস দিবস অর্থাৎ প্রথম দিবস। আমরা এখানে একত্রিত হতে পেরেছি আমাদের বহু সৌভাগ্যের ফল, বহু পুণ্যের ফল। আজ আমরা এই স্থানে এই জায়গায় একত্রিত হতে পেরেছি, কেননা পণ্ডিতগণ বলে থাকে কি, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। অর্থাৎ পণ্ডিতেরা বলে থাকেন যে নানা পুরাণাদি গ্রন্থতে পাওয়া গেছে যে এই মনুষ্য দেহ সুরদেরও দুর্লভ। সুর অর্থাৎ দেবতা, দেবতাদেরও দুর্লভ এই মনুষ্য দেহ, আর আমরা সকলে তা প্রাপ্ত হতে পেরেছি। এটা আমাদের এক জন্মের ফল নয়, বহু বহু জন্মের ফল। এখন মনুষ্য দেহ পেয়েছি, এর মানে এই নয় যে যাই নয় তাই করে দিনটাকে পার করে দেব। এর মানে কি, ভগবান আমাদেরকে পাঠিয়েছেন, আমরা ভগবানের দাস, তার সেবা করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য, মূল লক্ষ্য, তাই তো? তাহলে আমরা মনুষ্য দেহ পেয়েছি ভগবানের নাম কীর্তন করা, তার লীলা কথা শ্রবণ করা, এই উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু আমরা কোথাও গিয়ে সেই জিনিসটাকেই বাদ দিয়ে ফেলেছি। কেন? কেননা এটাই হচ্ছে কলিযুগের প্রভাব, কলিকালের
এটাই প্রভাব। এই জন্য কলিকালে বলেছেন যে সব কিছু বাদ দিয়ে শুধুমাত্র সংকীর্তন করো, হরির নাম হরির নাম হরির নামৈব কেবলম কলৌ নাস্তেব্য 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 গতিরন্যথাম। এই কলিযুগে শুধুমাত্র হরিনামই একমাত্র আশ্রয়, হরিনাম ছাড়া সব কিছুই বৃথা। আর আমরা এখানে একত্রিত হতে পেরেছি ভগবানের লীলা কথা শোনার জন্য, তাই তো? ভাগবত শ্রবণ করার জন্য। ভাগবত কি? ভাগবত কোনো বস্তু নয়, কোনো গ্রন্থ নয়। ভাগবত তাহলে কে? ভাগবত হলো ভগবানের প্রত্যক্ষ দ্বিতীয় রূপ। কি করে প্রমাণ? প্রমাণ এই যে যখন দাপর যুগ শেষ হয়ে যাচ্ছে, কলিযুগ আরম্ভ হবে, ঠিক তার আগে ভগবান তার লীলা অপ্রকট করবেন। অর্থাৎ এই ধরাধাম পরিত্যাগ করে ভগবান চলে যাবেন কোথায়? বৈকুণ্ঠে। ভগবান আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাবেন বৈকুণ্ঠে। এই কথা যখন জানতে পারলেন উদ্ধব, তখন ভগবানের কাছে এসে, গোবিন্দের কাছে এসে তার চরণে নত হয়ে কান্না করছেন। কেন? কেননা গোবিন্দ আমাদেরকে ছেড়ে, তার ভক্তদেরকে ছেড়ে চলে যাবেন। তার এইরকম কান্না দেখে কৃষ্ণ বলছেন, উদ্ধব, আমি থাকা সত্ত্বেও তোমার এখন এইরকম ভাবে কান্নার কারণ তো আমি বুঝতে পারছি না। কেন কান্না করছো কেন? তখন উদ্ধব বললেন, প্রভু আপনি তো সবই জানেন, তবুও আপনি যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন, আপনার এই ভক্তকে জিজ্ঞাসা করছেন, তখন বলছি শুনুন। প্রভু আপনি আমাদেরকে যখন ছেড়ে চলে যাবেন, আপনার বিরহে, আপনার বিয়োগে আপনার ভক্তদের কি হবে? আপনার ভক্তদের কি হবে? তারা কাকে নিয়ে বেঁচে থাকবে? ভক্তের উদ্দেশ্য কি? ভগবানের সেবা যত্ন করা, ভগবানের সেবা যত্ন করা, তাই তো? তো আপনি যদি না থাকেন তাহলে কার সেবা করবেন? কার লীলা কথা বর্ণনা করবেন? কাকে দেখবেন? কাকে ভোগ দেবেন? আপনি যদি আমাদেরকে ছেড়ে এভাবে চলে যান, আমাদের কি হবে প্রভু? এই রকম অবস্থা দেখে ভগবান একটু হেসে বললেন, উদ্ধব আমি এতটাও নিষ্ঠুর নই। আমি যখন এই ধরাধাম পরিত্যাগ করে চলে যাব, আমি আমার ভক্তদের কথা চিন্তা করে তবেই যাব। কিরকম? আমার ভক্তরা আমাকে ছেড়ে যে থাকতে পারবে না, এটা আমি খুব ভালো করেই জানি। এই জন্য সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভাগবতের মধ্যে প্রবেশ করলেন, তার সমস্ত তেজ জ্যোতি নিয়ে ভাগবতের ভিতরে প্রবেশ করলেন। আর এটি উদ্ধবের মাথায় দিয়ে বললেন, এই নাও উদ্ধব, এই হলো আমার প্রত্যক্ষ দ্বিতীয় রূপ, এই হলো আমার প্রত্যক্ষ দ্বিতীয় রূপ। এই ভাগবত যখন যখন যে যে ব্যক্তি দর্শন করবে, যখন যখন এর পূজন করবে, যখন যখন এর শ্রবণ করবে, তখন তখন আমাকে দর্শন, শ্রবণ, মনন, চিন্তন, পূজন সব কিছুরই ফল তিনি পাবেন। তাহলে আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান, ভাগ্যবতী, কেননা এই মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হয়ে আমরা এই কলিযুগে ভগবানের লীলা কথা শ্রবণ করতে পারবো, অর্থাৎ ভগবানকে আমরা অনুভব করতে পারবো, তাই তো? এখন প্রশ্ন, এই যে ভাগবত, এই ভাগবত করলে আমাদের ফল কি হবে? ভাগবত আমরা যে শুনবো, আমরা যে দর্শন
জয় গৌর, জয় নিতাই, জয় নিতাই, জয় গৌর। তো ভাগবত শ্রবণ করে আমাদের কি ফল হবে, অর্থাৎ কি লাভ হবে, আজ আমরা সেটাই শ্রবণ করব। ভাগবত মাহাত্ম্য, মাহাত্ম্য কথার অর্থ ফল। আমরা কলিযুগের মানুষরা ভীষণ স্বার্থপর, কেন কি নিজেদের স্বার্থ যেখানে নেই সেখানে কেউ যাবে না। আমাদের যেখানে লাভ সেখানেই যাব, যেখানে লোকসান সেখানে আমরা যাব না, তাই তো? তাহলে এই ভাগবত যে আমরা এতক্ষণ ধরে শ্রবণ করব, শুনব, এই ভাগবত শ্রবণ করার ফলে আমাদের কি লাভ হবে, আমাদের কি লাভ হবে, আজ আমরা সেটাই এই ভাগবত মাহাত্ম্যে 6টি অধ্যায়ে খুব সংক্ষেপে শ্রবণ করব। এই ভাগবত গ্রন্থ যেটি ভগবানের প্রত্যক্ষ দ্বিতীয় রূপ, দেবতারাও এত পুণ্য করার পরেও এই ভাগবত কোনোদিন শ্রবণ করেনি, শ্রবণ করতে পারেনি। এটা তাদের ব্যর্থতা। হ্যাঁ, তারা অনেক পুণ্য করেছে, অনেক উপকার করেছে, অনেক সৎকর্ম করেছে, তবে গিয়ে তারা সেই স্বর্গের রাজ্যে যেতে পেরেছে, সেখানে দেবত্ব লাভ করতে পেরেছে। কিন্তু আমরা দেবতা না হয়েও, মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হয়েও ভগবানের লীলা কথা শুনতে পারবো, এটা আমাদের সফলতা। শুধু মনুষ্য দেহ পেলেই হবে না, সেটাকে কাজে লাগাতে হবে। এখন মনুষ্য দেহ পেয়েছি, ভগবানের লীলা কথা শ্রবণ করব, তারপরে তার ফল হবে, আগে আগে নয়, তাই তো? যখন সুখদেব গোস্বামী প্রভু মহারাজ পরীক্ষিতকে ভাগবত শ্রবণ করাতে যাবেন, 7 দিনব্যাপী সপ্তাহ শ্রবণ করাতে যাবেন, ঠিক সেই সময় স্বর্গ থেকে দেবরাজ ইন্দ্র আদি সমস্ত দেবগণ অমৃত কুণ্ড হাতে নিয়ে উপস্থিত। কার কাছে? সুখদেব গোস্বামীর কাছে। এসে তাকে প্রণাম করে, প্রার্থনা করে তাকে বলছেন, হে ঋষিবর, আপনি তো এই আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন একটি ভাণ্ড, অমৃত রাখা আছে, অমৃতের কি মাহাত্ম্য, কি ফল, সেটা তো অবশ্যই আপনি জানেন, এটা আর বলার কোনো দরকার হবে না। তো এক কাজ করুন, আপনি পরীক্ষিত মহারাজকে এই অমৃত পান করিয়ে দিন, আর তার বদলে আমাদেরকে এই যে 7 দিনব্যাপী ভাগবত সপ্তাহ হবে, আমাদেরকে তা শ্রবণ করান। আমাদের ভীষণ ইচ্ছে আমরাও ভগবানের কথা শ্রবণ করব। সুখদেব গোস্বামী দেবতাদের এই রকম অবস্থা দেখে তাদেরকে
হাসতে হাসতে তাদেরকে বিতাড়িত করে দিলেন। কেন? কেননা কোথায় একটি কাঁচের টুকরো আর কোথায় একটি পরশমণি, অর্থাৎ কোথায় ভগবান আর কোথায় অমৃত। কার সাথে কার তুলনা করছে? আকাশ পাতাল তুলনা। এই রকম অবস্থা দেখে, এই রকম বুদ্ধি দেখে তাদেরকে বিতাড়িত করে দিলেন। কেন? কেননা তাদের ভাগবত শোনার মতন বুদ্ধি, বিবেক, বিবেচনা কিছু নেই, উপরন্তু তাদের ভাগ্যও নেই। দেবতারা যখন স্বর্গ লাভ করে, যখন তারা স্বর্গে থাকে অর্থাৎ দেবত্ব লাভ করে, তখন তাদের ভগবান কি, ভগবানের ভজনা করা এগুলো তারা করে না। কখন করে? কিন্তু কখন? যখন তারা তাদের কার্য সিদ্ধি করবে তখন, অর্থাৎ নিজ প্রয়োজনে তখন ভগবানকে ডাকবে কি, হ্যাঁ ভগবান আমাদেরকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করুন, আপনারই দাস তো আমরা, তাছাড়া যাবে না। আর এই দেবতাগণকে কি করে ভাগবত শোনাবে, যে শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ভগবানকে ভুলে যান, অমৃতের সাথে ভগবানের তুলনা করেন। সেই সমস্ত দেবগণ যদি ভাগবত শ্রবণ করে, তাহলে ভাগবতের মধ্যে কি আছে প্রকৃত বস্তুটা বুঝতে পারবে না। অর্থাৎ দেবতাদেরও দুর্লভ, দেবতাদেরও দুর্লভ এই ভাগবত। আর আমরা মনুষ্য দেহ পেয়ে এই ভাগবত কাছে থেকে ভাগবত শ্রবণ করব, এ আমাদের বহু বহু জন্মের সৌভাগ্যের ফলস্বরূপ। যাই হোক, আর বেশি দেরি না করে আমরা ভাগবত মাহাত্ম্যটা আজ শ্রবণ করব। একদিন কলিযুগে দেবর্ষিপাদ নারদ পৃথিবীকে উত্তম মনে করে ভ্রমণ করতে বেরিয়েছেন, ঘুরতে বেরিয়েছেন। কোথায় কোথায় ঘুরছেন? কাশী, গয়া, হরিদ্বার, প্রয়াগরাজ, বিভিন্ন জায়গায় ঘুরছেন, বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং মনে মনে ভাবছেন যে এ কি অবস্থা, যেই পৃথিবীকে আমি উত্তম মনে করে, সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে আমি ভ্রমণ করতে এসেছি, যেখানে ভগবান লীলা করেছেন, বিভিন্ন লীলা প্রকট করেছেন, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অবতার রূপ ধারণ করে তিনি এসেছেন। আর সেই পৃথিবীতে এই রকম ঘোর কলির প্রভাবে সমস্ত তীর্থক্ষেত্র, সমস্ত জায়গা বিশুদ্ধ থেকে অশুদ্ধ হয়ে গেছে। কিভাবে? আশ্রমে গেছেন, আশ্রমে গিয়ে দেবর্ষিপাদ নারদ দেখছেন আশ্রম আর আশ্রম নেই, কি গৃহস্থে পরিণত হয়ে গেছে। কোথাও কোথাও দেখছেন পেটের দায়ে অন্ন বিক্রি করেছে, অন্ন বিক্রি করা মহাপাপ, আর সেই অন্নই বিক্রি করছে। দান করো ঠিক আছে, বিক্রি না। আবার কোথাও গিয়ে দেখছেন ব্রাহ্মণেরা নিজ সিদ্ধি করার জন্য, নিজের পেট চালানোর জন্য, টাকা পাওয়ার জন্য বেদ বিক্রি করছে। এটা অপরাধ। এই রকম পাপ অপরাধ করে চলেছেন এই পৃথিবীর মানুষেরা, আর সেই পৃথিবীকেই তিনি উত্তম মনে করে ভ্রমণ করতে বেরিয়েছেন। অবশেষে কি করবে বুঝতে না পেরে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে তিনি কোথায় গেলেন? যেইখানে শ্রী গোবিন্দ গোপীগণের সঙ্গে রাসলীলা করেছেন। কোথায়? বৃন্দাবনের যমুনা তীরে। সেখানে উপস্থিত, সেখানে উপস্থিত হওয়া মাত্রই এক আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখতে পেলেন। কিরকম? সেখানে একটু
দূরে দেখছেন যমুনা তীরের মধ্যে দেখছেন সহস্র সহস্র নারী, আর তারই মাঝখানে এক যুবতী বসে বসে কান্না করছে। ঠিক তার বাম পাশে দুই বৃদ্ধ বয়স্ক অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তাকে দেখে কখনো বা কান্না করছে, কখনো বা তাদেরকে জাগানোর চেষ্টা করছে। আর সেই যুবতীকে সহস্র সহস্র নারী ঘিরে তার সেবা করছে, তার যত্ন করছে। এরকম আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখে নারদ অত্যন্ত কৌতূহল হলেন। কেন এই এত নারী কেনই বা ওই যুবতীকে সেবা করছেন, আর ওই যুবতীর বাম পাশে পড়ে থাকা দুই বৃদ্ধ কে? এটা জানার তার খুব ইচ্ছা। একটু কাছে যেতেই সেই যুবতী নারদকে দেখতে পেলেন। নারদকে দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে উঠে এসে তিনি বলছেন, ভো ভো সাধু খনম তিষ্ঠম মচ্চিন্তাম পিনাশয়। হে ঋষিবর, হে সাধু, আপনি কিছু কাল মাত্র আমার এইখানে থাকুন। আপনি যদি থাকেন তাহলে আমার যে বিপদ তা দূর হয়ে যাবে। হে ঋষিবর, আপনি আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। তো দেবর্ষিপাদ নারদ তাকে দেখে বলছেন, হে বালিকে, তুমি কে? আর যার জন্য কান্না করছো তোমার ওই বাঁ পাশে পড়ে থাকা দুই বৃদ্ধই বা কে? আর এই যে শত শত নারীরা যারা তোমার সেবা যত্ন করেছে তারাই বা কারা? তখন সেই যুবতী বলে উঠল, হে দেবর্ষিপাদ নারদ, আমি আর কেউ নই, আমি হলাম স্বয়ং ভক্তি। আর যার জন্য আমি কান্না করছি, ওই যে দুই বৃদ্ধ যার কথা আপনি বললেন, তারা কেউ নয়, আমারই পুত্র জ্ঞান আর বৈরাগ্য। আর এই যে এত এত নারী যারা আমার সেবা যত্ন করছে, তারাও আর কেউ নয়, তারা আমারই দাসী। আমাকে তারা সান্ত্বনা দিচ্ছেন। কিন্তু হে ঋষিবর, আপনি বলুন তো, আপনার কাছের জন যখন অসুস্থ হবে, কোনো দুর্ঘটনা হবে, আপনি কি চুপ করে থাকতে পারবেন? ঠিক একইভাবে আমিও আমার পুত্রদের বিরহে কি করব বুঝতে পারছি না। আমি এখন ঠিক করেছি যে এই বৃন্দাবন থেকে আমি চলে যাব। কেননা এতক্ষণ ধরে আমার পুত্রদের এইরকম অবস্থা দেখে আমি আর পারছি না। আর যেই না মাত্র আমি বৃন্দাবনে প্রবেশ করলাম, সঙ্গে সঙ্গে আমি তরুণীতে পরিণত হয়ে গেলাম। আর আমার যে দুই পুত্র আছে, ওই দুই পুত্র আরো বৃদ্ধ, আরো বয়স্ক হয়ে যেতে লাগলো। এ দেখে তো আর চুপ করে থাকা যায় না ঋষিবর। আমি এই বৃন্দাবন ত্যাগ করে দিতে চাই, যেই বৃন্দাবনকে অতি পবিত্র বলে মেনেছিলাম, যেই বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এসে তার লীলা অপ্রকট করে গেছেন, সেই বৃন্দাবনে আমি যেই না মাত্র আসলাম, আমার এই পুত্রদের এই রকম অবস্থা দেখে আমি এখানে আর থাকতে পারবো না। সঙ্গে সঙ্গে দেবর্ষিপাদ নারদ একটু মৃদু হেসে তাকে বললেন, হে দেবী, আপনি এই বৃন্দাবনে আসার ফলে তরুণী হয়ে গেছেন, এর কারণ জানেন? কারণ এই কলিযুগেও বৃন্দাবনে সর্বদা ভক্তি নৃত্য করে। সত্য, ত্রেতা, দাপর, কলি 4 যুগেতেই সর্বদা ভক্তি বৃন্দাবনে নৃত্য করছেন। আর এই জ্ঞান আর বৈরাগ্য, আপনার যে দুই পুত্র তারা যে বৃদ্ধ বয়স্ক হয়ে গেছেন, কেন জানেন? সত্য, ত্রেতা, দাপর যুগ পর্যন্ত তাদের সময় ছিল, কিন্তু এই কলিযুগে ভক্তিই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ। ভক্তির উপরে কিছু নেই।
জ্ঞান আর বৈরাগ্যের এখন প্রয়োজন শেষ। জ্ঞান আর বৈরাগ্যের এখানে প্রয়োজন নেই, তাই জন্য তাদের এই রকম কষ্টকর জ্বালা যন্ত্রণা তাদের ভোগ করতে হচ্ছে। হে দেবী, তুমি চিন্তা করো না, তোমার এই দুই পুত্র জ্ঞান আর বৈরাগ্যকে আমি উদ্ধার করব, তুমি কোনো চিন্তা করো না। যেই নামাত্র দেবর্ষি নারদ কথাটি বললেন, সঙ্গে সঙ্গে তার সেই দুই পুত্রের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে কানের কাছে এসে নারদ বলছেন, হে জ্ঞান, হে বৈরাগ্য, তোমার মা তোমার বিরহে, তোমাদের বিয়োগে কান্না করছেন, অস্থির হয়ে পড়েছেন, আর তোমরা কিনা তোমার মায়ের ডাক শুনতে পাচ্ছ না, ওঠো। এরকম বারবার ডাকাডাকি করেও কোনো লাভ হয়নি। কেন? ওই তো কলির প্রভাব, কলির এই করাল গ্রাস। কিভাবে উদ্ধার হবে? নারদ তখন গীতা, পুরাণ, বেদ বারবার পাঠ করতে লাগলেন, কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হয়নি। একটু এদিক ওদিক নেড়ে চড়ে বসলো, উঠল ঠিকই, কিন্তু আবারও সেই একই অবস্থা। দেবর্ষি নারদ দেখে তো একটু ভয় পেয়েছেন। কেননা আমি যেহেতু ভক্তি দেবীকে কথা দিয়ে ফেলেছি যে তোমার এই দুই পুত্রদের আমি রক্ষা করব, আর আমি এত চেষ্টা করার পরেও যখন এরা উঠছে না, এর মানে তো একটু ভয়ের ব্যাপার আছেই। কথা দিয়ে কথা রাখতে পারবে না, এটাও ঘোরতর অপরাধ। আর তার থেকেও বড় কথা, আমি তো এত চেষ্টা করলাম, যেখানে ভগবানের শ্রীমুখনিসৃত বাণী গীতা আমি বারবার পাঠ করলাম তাদের কানের সামনে, কিন্তু তাতেও যখন কোনো ফল হলো না, আমি ভগবানেরই আর এক অংশ বেদ আমি পাঠ করলাম, তাতেও কোনো কাজ হলো না, পুরাণ পাঠ করলাম, তাতেও কোনো কাজ হলো না, তাহলে কি করলে কাজ হবে? তখনই সঙ্গে সঙ্গে আকাশবাণী হলো, হে নারদ, তুমি যেইভাবে চেষ্টা করছো চালিয়ে যাও, একদিন সফল হবে। এই আকাশবাণী শুনে সে অত্যন্ত কৌতূহল হয়ে গেল। এত কিছু করার পরেও আর কি এমন কাজ আছে যা করলে এই জ্ঞান আর বৈরাগ্যের চেতনা ফিরে আসবে? ওদিকে তিনি মনে মনে ভাবছেন, আমি যদি এই ভক্তি দেবীর দুই পুত্রের জ্ঞান না ফিরতে পারি, তার কথা না রাখতে পারি, তাহলে আমার দ্বারা এই জগতে যত সাধুগুরু বৈষ্ণব আছে, আমার দ্বারা তারা কলঙ্কিত হবে। কেন? তখন তারা মনে ভাববে, ওই তো নারদ এত বড় মুনি, কথা দিয়ে কথা রাখতে পারেনি, তখন আমার দ্বারা আরও যে বিশিষ্ট বিশিষ্ট মুনি ঋষিবর আছে, তাদেরকে তখন আর কেউ মানবে না। আর যখনই তারা মানবে না, হয়তো ঋষিবররা অভিশাপও দিয়ে দিতে পারে, অপরাধ। এই সমস্ত কথা চিন্তা করে নারদ সেখান থেকে চলে গেলেন মানে এই নয়, হাল ছেড়ে দিলেন। মনে মনে ভাবছেন, কি এমন সৎকর্ম আছে যার দ্বারা এদের চেতনা ফিরে আসবে। সঙ্গে সঙ্গে নির্জনে গিয়ে একটি বনের মধ্যে চুপ করে তিনি বসে আছেন। ঠিক সেই সময় ওই জায়গা দিয়ে সনকাদি ঋষিগণ সেখানে উপস্থিত হলেন। ব্রহ্মার 4 পুত্র, কে? সনক, সনন্দন, সনাতন আর সনত কুমার। এই 4 জন মহাপণ্ডিত সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। নারদকে দেখে তার কাছে গিয়ে তাকে বললেন, হে নারদ, তোমাকে এই সময় এই স্থানে এইরকম নির্জন জঙ্গলে তুমি কি করছো? আর
তুমি যেখানে সব সময় ভগবানের গুণগান করতে থাকো, নারায়ণ নারায়ণ বলে সব সময় তার নাম ডাকতে থাকো, তোমার বিনাতে সব সময় ভগবানের কীর্তন হতে থাকে, আর সেইখানে তুমি এরকম মন মরা হয়ে বসে আছো, তার কারণ তো ঠিক বুঝতে পারলাম না। কি এমন বিপদে পড়েছো যেখানে তোমার এই রকম মন? নারদ সনকাদি ঋষিগণকে দেখে তাদেরকে প্রণাম করে শ্রদ্ধা করে তার পায়ে পড়ে বলছেন, হে ঋষিবর, এখন আপনারাই আমার একমাত্র সম্বল, তবে শুনুন। এই বলে সঙ্গে সঙ্গে দেবর্ষি নারদ পূর্ব বৃত্তান্তে যা যা হয়েছিল সমস্ত কিছু খুলে পড়লেন। সব কিছু খুলে বললেন কি, আমি পৃথিবীকে উত্তম মনে করে যখন এসেছিলাম, ভক্তি দেবীকে দেখে তাদের এইরকম অবস্থা দেখে আমি তাকে কথা দিয়েছি তোমার 2 পুত্রের জ্ঞান আমি ফিরিয়ে দেব, আর আমি এত চেষ্টা করার পরেও সফল হতে পারলাম না। হে ঋষিবর, এখন আপনারাই বলুন আমি কি করব? আমি তো বুঝতে পারছি না আর কি এমন সৎকর্ম আছে, কি এমন ভালো কর্ম আছে যার দ্বারা এই জ্ঞান আর বৈরাগ্য আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসবে। হে প্রভু। সঙ্গে সঙ্গে সনকাদি ঋষিগণ বলছেন, সবই ঠিক আছে নারদ মুনি, কিন্তু তুমি যার দ্বারা ঠিক হবে সেই জিনিসটাকেই তো করনি। কি? ভাগবত কথা। ভাগবত কথা যদি তুমি শ্রবণ করাতে পারো 7 দিন ব্যাপী বিধি নিয়ম অনুসারে, তাহলে জ্ঞান আর বৈরাগ্যের চেতনা ফিরে আসবে। তখন নারদ মুনি বলছেন, ঋষিবর, ভাগবতে এমন কি আছে যেখানে গীতা ভগবানের মুখ নিঃসৃত বাণী, বেদ পুরাণ এত কিছু করেও ফল হয়নি, আর এই ভাগবত যদি করি, ভাগবত যদি আমি শ্রবণ করাতে পারি, তাহলে তাদের চেতনা ফিরে আসবে কেন? সনকাদি ঋষিগণ বলছেন, তোমার পিতা ব্রহ্মা যখন দেখলেন মহারাজ পরীক্ষিত 7 দিন ব্যাপী ভাগবত সপ্তাহ শ্রবণ করে নিয়ম অনুসারে, তার অভিশাপ ছিল কি, তক্ষকের দংশনে সে মরে যাবে। 7 দিন আগে তিনি খবর পেয়েছেন যে 7 দিন পরে পরীক্ষিত মহারাজ মরে যাবে। কিভাবে? তক্ষক নামক কাল সর্পের দংশনে। শাস্ত্রে বলা আছে, যদি কোনো ব্যক্তিকে সাপে কামড়ায়, সাপে ছোবল দেয়, আর সে যদি মারা যায়, তাহলে তার কোনোদিন মুক্তি হবে না। কোনো ব্যক্তি যদি আগুনে পুড়ে মারা যায়, তাহলে তার কোনোদিন মুক্তি হবে না। কোনো ব্যক্তি যদি জলে ডুবে মারা যায়, তার কোনোদিন মুক্তি হবে না। আর কোনো ব্যক্তি যদি আত্মহত্যা করে, সুইসাইড, তাহলে তারও মুক্তি হবে না, শাস্ত্রে বলা আছে। তাহলে পরীক্ষিতকে সাপে কামড়িয়েছে, সাপে ছোবল মেরেছে, তাহলে পরীক্ষিত কেন মুক্তি পেয়ে ভগবানের কাছে যাচ্ছেন? বৈকুণ্ঠে তিনি কেন চলে যাচ্ছেন? তাই তো প্রশ্ন এখানেই, যদি মুক্তি নাই পায়, তাহলে কেন পরীক্ষিত মহারাজ মুক্তি পেয়ে গেলেন? সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মা কি করলেন? দাঁড়িপাল্লা নিয়ে আসলেন। একদিকে রাখলেন ভাগবতকে, আরেকদিকে নানা পুরাণ, বেদ, গীতা, সমস্ত কিছু গ্রন্থ আরেকদিকে।
মাপা হলো, ভারী প্রমাণিত হচ্ছে কে? ভাগবত। আশ্চর্য হয়ে গেলেন, কি একদিকে এত পুরাণ, বেদ, গীতা, এত নানা নানা গ্রন্থ, আর আরেকদিকে শুধুমাত্র ভাগবত, অথচ ভারী প্রমাণিত কে হলো? ভাগবত। তাহলে ভাগবত কোনো সাধারণ বিষয় নয়, ভাগবত হলো স্বয়ং ভগবানের প্রত্যক্ষ দ্বিতীয় রূপ। তো তুমি যদি ভগবানের লীলা কথা শ্রবণ করাতে পারো, এর থেকে তো ভালো কিছু আছে বলে আমাদের মনে হয় না। হে নারদ, তুমি আর দেরি করো না, আরো শুনতে চাও? শুধু তাই নয়, পৌরাণিক একটি কথাও আছে। কি কথা? ধুন্ধুকারীর কথা, যেখানে ধুন্ধুকারীর মতন মহাখল, মহাপাপী এত পাপ করেছে যে যতগুলো নরক, 28টা নরক আছে, তাই তো আমাদের 28টা নরক আছে। বিভিন্ন রকম পাপ করলে বিভিন্ন রকম নরকে যেতে হয়, সেটা আমরা পরে শ্রবণ করব, যখন ভাগবত শ্রবণ করব। তৃতীয় দিনে নরক বর্ণনা আছে, সেদিন শ্রবণ করব। তো বিভিন্ন রকম পাপের বিভিন্ন রকম শাস্তি। তো ধুন্ধুকারী এত পাপ করেছে, এত অপরাধ করেছে যে 28টা নরকে তার স্থান, মানে 28 রকম জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। একদিনের ব্যাপার নয়, হাজার 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 ব্যাপার, হয়তো একটা নরকেই হাজার হাজার বছর, এইভাবে 28টা নরক তাকে ভোগ করতে হবে। তাও কিছু পাপ হয়তো পৃথিবীতে এসেও ভোগ করতে হতে পারে। সেই রকম মহাখল, মহাদুষ্টু ধুন্ধুকারীও এই ভাগবতের কৃপাতে, ভগবানের কৃপাতে তিনি মুক্তি পেয়ে গেলেন। আর আমরা অতি তুচ্ছ। তো জ্ঞান আর বৈরাগ্যের চেতনা যদি ফিরাতে হয়, তাহলে ভাগবতেরই ব্যবস্থা করো। আর হ্যাঁ, এই যে ধুন্ধুকারী, তবে শোনো ধুন্ধুকারীর কথা। এই বলে সনকাদি ঋষিগণ শুরু করলেন কি, একদিন এক ব্রাহ্মণ, যার নাম আত্মদেব। কি নাম? আত্মদেব। তার স্ত্রী ধুন্ধুলি, অত্যন্ত ধনী, অত্যন্ত উদার মনের মানুষ, অত্যন্ত দয়াশীল। বিভিন্ন সৎকর্ম তিনি অনুষ্ঠিত করেছেন, দান, ধ্যান, তপস্যা সমস্ত কিছু করেছে, সব কিছু লাভ করেছে। শুধুমাত্র কোথাও গিয়ে তার একটা জায়গাতেই আটকায়। কোথায়? তার যদি একটা সন্তান থাকতো। আত্মদেব এত কিছু করেছে, কিন্তু তার সন্তান নেই। এমনকি সন্তান পাওয়ার আশায় বিভিন্ন যাগ যজ্ঞ যা যা করার সব কিছু করে ফেলেছেন, কিন্তু সন্তান হয়নি। এমনকি তাদের বাড়িতে যে গরু আছে, সেই গরুও সন্তান দেয় না। তাছাড়াও তার বাড়িতে যে গাছ আছে, সেই গাছেও ফল হয় না, ফল হলেও সেটা শুকিয়ে যায়। এই রকমই অবস্থা তাদের, কিন্তু বাদবাকি সব দিক থেকে একদম পারদর্শ। বিভিন্ন দান করেছে, বিভিন্ন ধ্যান করেছে, বিভিন্ন যাগ যজ্ঞ হোম যা যা করার সমস্ত কিছু করেছেন, কিন্তু এই এক জায়গাতেই তিনি বারবার আটকে যাচ্ছেন। মনে মনে ভাবছেন যে আমি এত কিছু করার পরেও
এত ভগবানের পুজো করার পরেও, আমার এত আশা পূরণ করার পরেও ভগবান আমার এই আশাটা কেন পূরণ করে না? আজ আমি গৃহই ত্যাগ করে ফেলবো, এই বলে সেখান থেকে আত্মদেব বেরিয়ে গেলেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন কোথায়? বনে চলে গেলেন। বনে বসে বসে ভাবছেন, জানি না কি এমন পাপ কর্ম করেছিলাম কোনো জন্মে যার দ্বারা আমাকে এর ফল ভোগ করতে হচ্ছে, প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে আমাকে। কিন্তু কি এমন কাজ আছে যার দ্বারা আমি সন্তান পাব? ঠিক সেই সময় সেখানে এক ঋষিবর এসে উপস্থিত। ঋষিবর বৎসকে দেখে বলছেন, হে বৎস, তুমি এইরকম নির্জন বনে একা একা কি চিন্তা করছো? তোমার চিন্তার কারণ কি? তখন আত্মদেব বলছেন, হে ঋষিবর, আপনারা তো সবই জানেন, কিন্তু আপনি যেহেতু আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন সেহেতু আমি বলছি শুনুন। আমাকে ভগবান কোনোদিনও কোনো কিছুর অভাব রাখেননি। ভগবানের কৃপায় আমি যা যা চেয়েছি তাই তাই আমি পেয়েছি, কিন্তু কোথাও গিয়ে আমার একটা জিনিসেই আটকে আছি। কি? হে মুনিবর, আমার যদি একটা সন্তান থাকতো, আমি সন্তান পাওয়ার জন্য বিভিন্ন যাগ যজ্ঞ অনুষ্ঠান যা যা করার আমি সমস্ত কিছু করে ফেলেছি, কিন্তু ভগবান আমার এই আশাটা পূর্ণ করতে পারেনি। তো ঋষিবর, আপনারা তো সবই জানেন, সবই পারেন, আপনি যদি কৃপা করে আমার এই আশাটা পূরণ করে দেন। ঋষিবর তখন দয়া পরবশ হয়ে তার ভাগ্যে কি আছে দেখতে লাগে। ভাগ্যে কি আছে দেখেই তিনি অবাক হয়ে গেছেন। আত্মদেব তখন ঋষিবরকে বললেন, হে ঋষিবর, আপনি চুপ করে গেলেন কেন? কি দেখলেন? আমার ভাগ্যে কি আছে বলুন, আমি জানতে ইচ্ছা করছে। আমার ভাগ্যে কি আছে যা দেখে আপনি এমন চুপ করে গেলেন? ঋষিবর তখন বলছেন, বৎস, তুমি সব পেয়েছো, ভগবান তোমাকে যা যা পাওয়ার তাই তাই দিয়েছে, কিন্তু বাবা তুমি সন্তানের আশা করো না। কেন? কেননা আমি তোমার ভাগ্যে দেখলাম এই জন্মে কেন, পরবর্তী 7 জন্মে তোমার সন্তানের কোনো আশা, কোনো লক্ষণ আমি দেখতে পাচ্ছি না। তো তুমি যদি সন্তানের আশা ছেড়ে দাও, যা আছে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকো, ভগবান অবশ্যই একদিন না একদিন কৃপা করবে, কিন্তু তুমি এই আশা করো না। আত্মদেব মনে মনে ভাবছে, যখন সুযোগ পেয়েছি ছাড়া যাবে না। কেন? ঋষিবর এমন কিছু নয় যেটা আপনি পারেন না, আপনি এমন কিছু করুন যেখানে আমার সন্তান হবে। আবার তাকে বুঝিয়ে বললেন, দেখো রাজা অঙ্গ তার পুত্রের আশায় দুষ্ট একটি পুত্র পেয়েছিল, তুমিও যদি ঠিক সেই রকম ভুল করো তাহলে হয়তো তোমারও বিপরীত ফল হতে পারে। বাবা তুমি সন্তানের আশা ছেড়ে দাও। কি করে ছাড়বো প্রভু? আমি যদি মরে যাই তাহলে আমার পিতৃপুরুষদের কে জল দেবে? আমি সেই নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত। আমাদের এই বংশকে ধরে রাখবে, আমি সেই নিয়ে চিন্তিত। ঋষিবর, আপনি এর উপায় বার করুন। আমি জানি আপনি এইটা করতে পারবেন, কৃপা করে আমাকে এর পথ বলে দিন।
ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও ঋষিবর একটা ফল, মায়াবী ফল তাকে দিয়ে বললেন, বাবা এই ফল নাও, সাধারণ কোনো ফল নয় এটা, তোমার স্ত্রীকে খাইয়ে দেবে, তাহলেই সে গর্ভবতী হবে। কিন্তু হ্যাঁ, শুধু তাই নয়, যখন তোমার স্ত্রী গর্ভবতী অবস্থায় থাকবে বিভিন্ন রকম নিয়ম কানুন তাকে মেনে চলতে হবে। কিন্তু কি নিয়ম? নিয়ম এই যে গর্ভবতী অবস্থায় থাকলে পরনিন্দা পরচর্চা করা যাবে না, মিথ্যা কথা বলা যাবে না, আর কি হিংসে করা যাবে না, আমিত্ববোধ এটা থাকা যাবে না। তাহলে কি করতে হবে? সব সময় ভগবানেই যুক্ত থাকতে হবে, সত্যি কথা বলতে হবে, পরোপকার করতে হবে, পারলে ভাগবত পড়তে হবে, বিভিন্ন সৎ কর্ম তাকে করতে হবে, তবে গিয়েই কিন্তু তোমার সন্তান সেই রকম হবে। আর যদি তা না হয় তাহলে হিতে বিপরীত হবে। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঋষিবর, সে নিয়ে আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। সঙ্গে সঙ্গে সেই ফল নিয়ে তাকে প্রণাম করে বাড়ির দিকে রওনা দিলেন কে? আত্মদেব। বাড়িতে এসে ধুন্দুলিকে ডাকছে, ধুন্দুলি কোথায় গেলে? বাইরে এসে ধুন্দুলি বলছেন, কি হয়েছে? এই নাও ফলটা নাও। কে দিয়েছে? সব কথা খুলে বলল কি কি হয়েছে। তো এই ফল যেমন তেমন ফল নয়, কিন্তু এই ফল খেলে তুমি গর্ভবতী হবে, তো তুমি এই ফল খেয়ে নাও। এতদিন পর ভগবান আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছে, এতদিন পর আমি আমার আশা পূরণ করতে পারবো, তো তুমি আর বেশি দেরি করো না, তুমি এই ফল খেয়ে নাও। আর হ্যাঁ, আর একটা কথা। কি কথা? ওই যে ঋষিবর যে কথা তাকে বলেছে, এই কটা দিন কিন্তু বিভিন্ন রকমের নিয়ম মেনে চলতে হবে। সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দিয়ে আত্মদেব তার কাজের জন্য চলে গেলেন, বাইরে রওনা দিলেন। ওদিকে ধুন্দুলি সেই ফলটা নিয়ে ঘরে রাখছে আর মনে মনে ভাবছে, আমি যদি এই ফলটা খাই আর আমি যদি সত্যি সত্যিই গর্ভবতী হয়ে যাই তাহলে কিরকম হবে? আমার পেটটা বড় হয়ে যাবে, আমাকে দেখতে ভালো লাগবে না, আর তার উপর যদি আমাদের ঘরে চোর আসে বা আমাদের ঘরে আগুন লেগে যায় তখন আমি দৌড়াতেও পারবো না, আমি এই সন্তানের জন্য মারা যাব। নিজের প্রাণ তো কোনোদিন কেউ দিতে চাইবে না, কারোর জন্য কারো ক্ষতি হোক এটা কেউই চায় না। এইসব কথা ভাবছে। আর কি ভাবছে? ওই যে ঋষিবর বলেছে পরনিন্দা পরচর্চা করা যাবে না, এটা তো সব থেকে বড় খারাপ একটা জিনিস। আর আমি তো পরনিন্দা পরচর্চা কারোর সমালোচনা না ছাড়া থাকতেই পারি না, আর আমাকে বলছে কারোর সমালোচনা করা যাবে না। এটা কি করে সম্ভব? মিথ্যা কথা বলা যাবে না। যেই স্ত্রী সকালে উঠেই পরনিন্দা পরচর্চা কারোর সমালোচনা দিয়ে দিনটাকে শুরু করে, কারোর সমালোচনা দিয়ে দিনটাকে শেষ করে, সেই স্ত্রী কি করে এতদিন নিষ্ঠাবতী হয়ে থাকবে? এ তো আমার দ্বারা কোনোদিনই সম্ভব নয়, আমি এটা পারবো না, এরকম বলে ফলটাকে রেখে দিলেন। আর ধুন্দুলি তখন কি করলো? তার বোনকে ডেকে পাঠালো। বোনকে এসে বলছে, বোন জানিস এরম এরম ব্যাপার হয়েছে, এখন আমি কি করব বল? আমি যদি ফলটা খেয়ে নিই তাহলে তো আমার ভীষণ বড় বিপদ হবে। তুই তো জানিস বাবা আমি মিথ্যা কথা ছাড়া থাকতে পারি না, তুই তো জানিস আমি কীরকম স্বভাবের, তুই তো আমার বোন,
হ্যাঁ হ্যাঁ দিদি জানি জানি, কিন্তু আমার স্বামীকে আমি কি বলবো? সে নিয়ে তুই চিন্তা করিস না, তবে তোকে একটা কাজ করতে হবে। কি কাজ? আমিও এখন গর্ভবতী, আমারও পেটে সন্তান আছে, সময় হলে এই সন্তান আমি তোকে দিয়ে দেব, দান করে দেব, কিন্তু হ্যাঁ তোর সম্পত্তি অর্ধেক আমাকে দিতে হবে, তবেই আমি তোকে এই সন্তান দিয়ে দেব। আর ততদিন একটু সাবধানে থাকতে হবে। কীরকম? যাতে তোর স্বামী দেখতে না পায়, বুঝতে না পারে। আর যখন বাড়ি আসবে সে, তাকে বলে দিবি খেয়েছে, আর ওই ফলটাকে নিয়ে গরুকে খাইয়ে দিবি। গরুও যদি বাচ্চা হয়ে যায় ভালোই হবে, তাই তো? এই বলে সে চলে গেলেন। তাহলে বুঝুন, কলিকালে কলির এইরকমভাবে প্রভাব বেড়েছে, যেখানে মিথ্যা কথা ছাড়া কারো দিন শুরু হয় না, কারো দিন শেষ হয় না। যেখানে সম্পত্তির বিনিময়ে, টাকা পয়সার বিনিময়ে সন্তানকে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, এর থেকে অধর্ম, এর থেকে অপরাধ আর কি হতে পারে? ওদিকে যখন দিন শেষে আত্মদেব বাড়ি ফিরে এসেছেন, তার স্ত্রীকে ডেকে বলছে, ধুন্দুলি, তোমাকে যে সকালে ফলটা দিয়েছিলাম খেয়েছিলে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, সে কখন খেয়ে ফেলেছি। ভালো, সময় হলো, গর্ভবতীও হলো। ওদিকে তার ঠিক 3 মাস পরে গরু, যাকে ফলটা খাওয়ানো হয়েছিল, সেও গর্ভবতী হয়েছে। আনন্দের কথা। আত্মদেব ভীষণ খুশি। কি, এতদিন আমার ঘরে কোনো সন্তান ছিল না, আর এখন আমার স্ত্রীও গর্ভবতী, আর বাড়িতে থাকা গাভীও গর্ভবতী। যাক, সত্যিই ভগবান এতদিনে মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়েছেন, এ আমার পরম সৌভাগ্য। এতদিন পাপের ফল ভোগ করছিলাম, আর আজকে আমার পুণ্যের ফল ভোগ করার সময় চলে এসেছে। হে প্রভু, আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব? এইভাবে মহানন্দে আত্মদেব দিন কাটাতে লাগলো। সময় এসেছে, ধুন্দুলির বোনও সন্তান প্রসব করেছে। রাত্রেবেলায় তার স্বামী ধুন্দুলির কাছে এসে তার সন্তানকে দিয়ে অর্ধেক সম্পত্তি নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল। ওইদিকে আত্মদেবকে ধুন্দুলি খবর দিয়ে দিল, স্বামী, আমার সন্তান হয়ে গেছে, ভালোই আছে, সুস্থই আছে। ভালো। ঠিক তার 3 মাস পর বাড়িতে যে গাভী ছিল, গাভীও সন্তান প্রসব করে। অদ্ভুত দেখতে। কিরকম দেখতে? মানুষের মতন দেখতে। গরুর সন্তান মানুষের মতন দেখতে, কিন্তু গরু থেকে হয়েছে যেহেতু, কিছু না বৈশিষ্ট্য তো থাকা উচিত, এই জন্য তার কানগুলো হয়েছে গরুর মতো, তাই তার নাম গোকর্ণ। আর ওই যে ধুন্দুলির পুত্র, তার পুত্র অনুসারে, তার মায়ের নাম অনুসারে তার নাম হয়েছে ধুন্ধুকারি। এইভাবে 2 ভাই একসাথে বড় হতে লাগলো। গোকর্ণ হচ্ছে মহাপণ্ডিত, মহাজ্ঞানী, সকলের মন তিনি জয় করে নিচ্ছেন। কিভাবে? ভগবানের কথা শ্রবণ করিয়ে। আর ঠিক বিপরীত হচ্ছে ধুন্ধুকারি। কিরকম? মহাদুষ্টু, মহাখল। কেন? ওই যে বলেছিলেন না ঋষিবার, যে নিয়ম অনুসারে কিন্তু করতে হবে, কিন্তু ধুন্দুলির বোন যেখানে ধুন্দুলিকে এইরকম কু উপদেশ দিচ্ছিল, তাহলে তার বোন কিভাবে এইরকম নিয়ম কানুন মেনে চলবে? তার বোনও তো তার মতনই হবে, তাই না? তার বোন কিছু নিয়ম মানেনি, তার দিনও সেই সমালোচনা দিয়ে শুরু হতো, মিথ্যা কথা দিয়ে দিন শেষ হতো। অধর্ম, শাস্ত্র বিরুদ্ধ কাজ সে করে যাচ্ছে, আর তার সন্তান তো তারই মতন হবে, তাই তো? তো এইভাবে 2 ভাই একসাথে বড় হতে লাগলো। গোকর্ণ
বিভিন্ন গ্রন্থ পুরাণ সমস্ত কিছু পড়ে অধ্যয়ন করে নিজের জ্ঞান বৃদ্ধি করছে, অন্যদিকে ধুন্ধুকারী লোকের ক্ষতি করে, লোকদের ধ্বংস করে জিনিসপত্র নিজের পাপ বৃদ্ধি করছে। কিভাবে? ধুন্ধুকারী কি করছে? এদের ওদের বাড়ি গিয়ে গরুর বাছুরগুলো খুলে দিচ্ছে, কোনো একটা বাচ্চাকে নিয়ে কুয়োয় ফেলে দিচ্ছে, কারো বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে, কারো বাড়িতে ঝগড়া পাঠিয়ে দিচ্ছে, কারো গরু খুলে দিচ্ছে, কারো কিছু চুরি করছে। এইভাবে সে দিন অতিবাহিত করতে লাগলো, যা শাস্ত্র বিরুদ্ধ। শাস্ত্র বিরুদ্ধ যেটা, সেটা করাই ঘোরতর অপরাধ। আর সেই সমস্ত কর্মই ধুন্ধুকারী করে যাচ্ছে। গোকর্ণ একদিন গৃহত্যাগ করে চলে গেলেন। কোথায়? নানা তীর্থে তিনি ভ্রমণ করতে লাগলেন, বিভিন্ন জায়গায় তিনি যেতে লাগলেন। ভগবানকে কিভাবে পাওয়া যায়, এই ভব সমুদ্র পার করে কিভাবে সেই বৈকুণ্ঠ ধামে যাওয়া যায়, সেই চিন্তায় তিনি মগ্ন ছিলেন। আর ওইদিকে আত্মদেব এতদিনে বুঝতে পেরেছে যে আমি যদি সেদিন সেই ঋষিবরের কথা শুনতাম, আজ আমাকে এই দিনটা দেখতে হতো না, এই রকম দুষ্ট পুত্র আমার ঘরে হতো না, এ আমার কি কপাল। এই বলে সে কান্না করতে লাগলো। ঠিক সেই সময় গোকর্ণ একদিন বাড়ি এসে বাবাকেও বিভিন্ন রকমের উপদেশ দিলেন। বাবা, এই সংসারে কেউ কারোর নয়। আমার বাবা, আমার মা, আমার ভাই, আমার বোন, আমার বলে কিছুই এই পৃথিবীতে নেই। আমিও আমার নই। কেন কি? এই দেহ যখন ধ্বংস হয়ে যাবে, দেহের ভিতরে আত্মা থাকে, সেই আত্মার কোনোদিন ধ্বংস হয় না, সে কোনোদিন মরে না। কিন্তু আমাদের এই যে দেহটা, এই দেহটা ধ্বংস হয়ে যায়। আর যেই না মাত্র দেহ ধ্বংস হয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে থাকা আত্মাটা অন্য একটা দেহে গিয়ে প্রবেশ করবে। তাহলে আমরাও যে আমি এটা আমার দেহ, এটাও ভুল, এটাও ভুল। তাহলে আমার ভাই, আমার বোন, এটা তো পুরোই ভুল। যে যেরকম কর্ম নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে, তার কর্মফল অনুযায়ী যতদিন মাত্র তার ফল আছে, যতদিন সে থাকতে পারবে, ততদিনই সেই ফল ভোগ করে ঠিক একদিন না একদিন সকলকে এই পৃথিবীকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। কোথায় যাবে? এখানেই পার্থক্য। হয় কেউ যাবে নরকে, কেউ যাবে বৈকুণ্ঠে, কেউ যাবে স্বর্গে, আবার কেউ বা পুনরায় এই পৃথিবীতেই আসবে অন্য একটি দেহ নিয়ে। এখানেই পার্থক্য। স্বর্গে যাওয়া যাবে কি করলে? পুণ্য করলে। পুণ্য করলে স্বর্গে যাওয়া যাবে। ইন্দ্র হওয়া যাবে কি করে? অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে। যে যেরকম পুণ্য করবে, যে যেরকম যজ্ঞ করবে, যে যেরকম তপস্যা করবে, সে সেই রকম স্থানে যাবে। তো যে পুণ্য করবে, যে স্বর্গে যাওয়ার জন্য পুণ্য করবে, সে স্বর্গে যাবে ঠিকই, কিন্তু স্বর্গে গেলেই যে আর পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে না এমন কোনো কথা নেই। কথা কি? কথা এটাই যে স্বর্গে তুমি গেছো ঠিকই, সুখ ভোগ করছো ঠিকই, স্বর্গে ঘুরছো ঠিকই, স্বর্গে তুমি দেবত্ব লাভ করেছো ঠিকই, কিন্তু ততক্ষণই যতক্ষণ তোমার পুণ্য থাকবে। যখন পুণ্য শেষ, তোমাকে আবারও ফিরে আসতে হবে কোথায়? পৃথিবীতে। আবার পুণ্য করলে আবার যেতে পারবে, অমৃত পান করতে পারবে, কিন্তু সেটা ক্ষণকাল মাত্র। নরকে যাবে কি করে? নরকে যাওয়া যাবে পাপ করলে। এবার আমরা কেউই চাইবো না পাপ করব, তাই তো?
কেউই চাইব না যে আমরা নরকে যাব, কেননা নরকে ভালো কিছুই নেই। কি আছে? শাস্তি। আর আমরা মানুষ কেউ কোনোদিনও শাস্তি পেতে রাজি নই। সুতরাং পাপ অপরাধ এই সমস্ত করব না, এটা করলে আমাদেরকে নরকে যেতে হবে। আর বৈকুণ্ঠে কি করে যাওয়া যাবে? গোবিন্দের কৃপা যখন হবে তখন আমরা বৈকুণ্ঠে যেতে পারবো। এখন আমাদের কবে গোবিন্দ কৃপা করবে, গোবিন্দ কৃপা করছে না বলে আমরা যেতে পারছি না, এমন কথা নয়। গোবিন্দ কৃপা তখনই করবে যখন কেউ গোবিন্দকে ভজনা করবে। আর গোবিন্দর ভজনা তখনই হবে যখন আমরা এই মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হতে পারবো। এক জন্মে না হোক, দুই জন্মে না হোক, বহু বহু জন্মে ঠিক একদিন না একদিন আমরা বৈকুণ্ঠে যেতে পারবো। আর একবার যদি কেউ এই ভবসমুদ্র পার করে বৈকুণ্ঠ ধামে চলে যেতে পারে, আর কারো সাধ্য নেই সেই বৈকুণ্ঠ থেকে আবার আমাদেরকে এই পৃথিবীতে আনার জন্য। যেখানে ভগবান নিত্য বিরাজ করছে, ভগবানের সামনে সামনে আমরা থাকতে পারবো, ভগবানের সেবা করতে পারবো, সেখান থেকে আমরা কোনোদিন ফেরত আসতে পারবো না। বৈকুণ্ঠে না আছে কোনো জ্বালা, না আছে কোনো যন্ত্রণা, সেখানে শুধুই ভগবানের কথা। আর এর জন্যই আমরা ভাগবত এখানে একত্রিত হয়েছি শ্রবণ করার জন্য। তো যাই হোক, বিভিন্ন রকমের উপদেশ দিয়ে গোকর্ণ বাবাকে বলছেন, বাবা এতদিন তো তুমি সংসার করলে, এই মা দাদা এদের জন্য নিজের জীবন দিয়ে অর্থ উপার্জন করলে কেন? কেননা এরা যাতে সুখে থাকতে পারে, শান্তিতে থাকতে পারে। আর শেষ পর্যন্ত দেখলেই তো কোথাও গিয়ে মনে হচ্ছে আমি যদি ওই কাজটা না করতাম তাহলে আমাকে এই রকম ফল ভোগ করতে হতো না। তো বাবা আমি একটাই কথা বলবো, এখন তোমার সংসারের সময় শেষ, তুমি এখন গৃহ ত্যাগ করে বনে গিয়ে ভগবানের তপস্যা করো, দশম স্কন্ধ অধ্যয়ন করো, ভগবানের কথা শ্রবণ করো, বর্ণনা করো। একদিন না একদিন ভগবান ঠিক প্রসন্ন হয়ে তোমাকে বৈকুণ্ঠ ধামে নিয়ে চলে যাবে। পুত্রের এইরকম সুউপদেশ পিতা নিজের ভুল বুঝতে পেরে উপদেশ গ্রহণ করে সঙ্গে সঙ্গে সেই মুহূর্তেই গৃহ ত্যাগ করে তিনি চলে গেলেন। কে? আত্মদেব। বনে গিয়ে দশম স্কন্ধ পাঠ করে ভগবানের দর্শন পেয়ে তিনি বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করলেন। তো ভাগবতের এইরকম অপার কৃপা যা যদি আমরা মন দিয়ে বর্ণনা বা শ্রবণ করতে পারি তাহলে আমরা ভব সমুদ্রও পার করতে পারবো। বলে ভাগবত ভগবান কি জয়। আর গোকর্ণ চলে গেলেন, নানা তীর্থে ভ্রমণ করে বেড়াতে লাগলেন। ওদিকে বাড়ি থেকে আছে ধুন্ধুলি আর তার পুত্র ধুন্ধুকারী। ধুন্ধুলি এখনো বোঝেনি যে তার পুত্র কি জিনিস, যদিও তার পুত্র নয়, তার বোনের পুত্র। যাই হোক, একদিন হঠাৎ ধুন্ধুকারী তার মায়ের কাছে এসে বলছে, মা আমাকে কিছু টাকা দাও। বাবা টাকাতে কি করবি তুই? কাজ আছে, টাকা দাও, আর তুমি যদি টাকা না দাও তাহলে তোমাকে আমি মেরে ফেলবো। তো ধুন্ধুলি বলছে, বাবা দেখ সবই তো জানিস সংসারের অবস্থা, তোর বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, আর যা উপার্জিত করে রেখে গেছেন তাই দিয়ে আমাদের সংসার চলছিল, আর তুই তো এদিক ওদিক করে টাকা পয়সা জুয়া খেলে বিভিন্ন অধর্মরচিত কাজ করে টাকা পয়সা উড়িয়ে দিয়েছিস, আর তো কিছু নেই, যা আছে সব তো তোরই বাবা। এখন দেখ। এইরকম মায়ের কথা শুনে
রেগে গিয়ে ধুন্ধুকারি তার মাকে মেরে ফেলল। নিজের মাকে সে মেরে ফেলল। মেরে ফেলার পরে শ্রাদ্ধাদি যে কর্ম অনুষ্ঠান সেগুলো সে কিছু করল না। এখন মনে মনে ভাবছে এটাই হচ্ছে সুবর্ণ সুযোগ। কিসের? আমি এতদিন বাইরে বাইরে যেতাম, এখন আমার বাড়িতে সবাই আসবে, আমাকে আর কোথাও যেতে হবে না। কেন? বাড়িতে কেউ নেই, শুধুমাত্র আমি একা। বাবা ছেড়ে চলে গেছে, মা মরে গেছে, ভাই তীর্থে ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে, তাহলে বাড়িতে কেউ নেই, কেউ বলার লোক নেই, যা করব সব আমিই করব, আমার উপরে আর কেউ নেই, তাই তো? তো তখন সে কি করলো? বাড়িতে 5 জন নারীকে এনে রাখলো। 5 নারীকে রাখতে লাগলো। এইভাবে সে জীবন অতিবাহিত করেছে, সুখ করে করে জীবন অতিবাহিত করছে। এখনো বুঝতে পারেনি যে সে জন্ম থেকে এত যা যা কিছু করেছে সমস্ত কিছুই ভুল, পাপ, অপরাধ। ওদিকে 5 জন নারী একদিন বসে বসে আলোচনা করছে, আমরা এর বাড়িতে এসে আছি ঠিক আছে, কিন্তু এ তো চৌর্য বৃত্তি করে আমাদের জীবন ধারণ করে। তো এরকম চুরি করলে মহারাজা একদিন একে ধরে নিয়ে যাবে, তার সাথে সাথে আমাদেরকেও হয়তো ধরে নিয়ে যাবে। কি দরকার? একদিন এরকম মনে মনে আলোচনা করে করে ভাবছে এইভাবে একদিন না নিয়ে একেবারে সব নিয়ে একে ধ্বংস করে দিতে হবে, মেরে ফেলতে হবে। এই বলে ধুন্ধুকারীর যা যা ছিল সমস্ত কিছু এক জায়গায় করে তাদের আলোচনা কি হয়েছে যে যখন ধুন্ধুকারী ঘুমাবে, ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে মেরে ফেলবে। একদিন যথাসময়ে ধুন্ধুকারী ঘুমোচ্ছে, ঠিক সেই সময় সে 5 জন নারী সেখানে এসে উপস্থিত, আর গলায় দড়ি দিয়ে টানতে লাগলো। তাতেও তাই যখন মরে না, সঙ্গে সঙ্গে জ্বলন্ত কাঠ তার মুখের ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। ধুন্ধুকারী কিছু বলতে পারছে না, এইভাবে জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করতে 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 সেখানেই ধুন্ধুকারী মারা গেল। মরে গেছে, মরার আগে এমন কিছু কাজ করে যায়নি, যেখানে কিছু পুণ্য করে যায়নি, আবার হয়তো কিছু সুযোগ পেত। যাই হোক, তো ধুন্ধুকারী মরে গেছে এটা দেখে 5 জন নারী কি করলো? বাড়িতে রাখলো না তাকে, পাশে একটা কুয়ো ছিল, কুয়োতে ফেলে দিল, যাতে আর কেউ বুঝতে না পারে। ওদিকে বাড়িতে যত ধন সম্পত্তি যা যা ছিল সমস্ত নিয়ে সেই নারীরা চলে গেল। একদিন গোকর্ণ অনেক দিন পর নানা তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে একদিন বাড়িতে এসে উপস্থিত। ভাইয়ের এরকম মৃত্যুর কথা শুনে গয়াতে বিভিন্ন রকমের যেখানে যেখানে তীর্থস্থান সেখানে গিয়ে পিণ্ড দিয়ে এসেছে, আর এবার বাড়িতে এসে উপস্থিত। একদিন খেয়ে দিয়ে ঘুমোচ্ছেন, হঠাৎ ঘুমের মধ্যে বিভিন্ন রকমের আওয়াজ, বিভিন্ন রকমের পশুর ছবি ছায়া সামনে ভেসে আসছে, কখনো বা ষাঁড়, কখনো বা হাতি, বিভিন্ন রকমের আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রপুত জল, কমণ্ডল থেকে জল নিয়ে মন্ত্রপুত জল সেখানে ছুঁড়ে মারলেন। আর কি দেখতে পেলেন? তার নিজের ভাইকে। কাকে? ধুন্ধুকারীকে। ধুন্ধুকারী বলছেন, ভাই আমাকে এই জ্বালা যন্ত্রণা থেকে তুমি পারো রক্ষা করতে, এখন আমার আর কেউ নেই, আমি এতদিনে বুঝতে পেরেছি আমার ভুল কোথায়, আমাকে এখান থেকে রক্ষা করো। গোকর্ণ দিকে অত্যন্ত চিন্তিত। কেন? পিণ্ড দিয়েছি আমি, এত জায়গায় বিভিন্ন জায়গায় পিণ্ড দিয়েছি, তাতেও কোনো লাভ হয়নি,
ধুন্ধুকারীকে বলছেন, ভাই আমি তো বিভিন্ন তীর্থে গিয়ে তোমার পিণ্ড দিয়ে এসেছি, তোমার শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান করেছি, তুমি এখনো মুক্তি লাভ করনি, এর কারণ তো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি জানি না, আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করো, আমি এই জ্বালা যন্ত্রণা আর ভোগ করতে পারছি না। গোকর্ণ মনে মনে ভাবছেন, কি করলে সে মুক্তি পাবে। বিভিন্ন পণ্ডিতের কাছে সমস্ত কথা খুলে বলায় সবাই বলল, তুমি ভাগবত সপ্তাহ আয়োজন করো। ভাগবত সপ্তাহ আয়োজন করলে, তার সংকল্প নিয়ে করলে ধুন্ধুকারী মুক্তি পাবে। তো তার কথা অনুসারে গোকর্ণ ভাগবত অনুষ্ঠান করলেন। মহা রকমের আয়োজন। কীরকম? সেখানে নিজেই তিনি বক্তা। আর তখনকার সময়ে এই এখনকার মতন 5-6 দিন পর পরই ভাগবত সপ্তাহ হতো না, এখন জায়গায় জায়গায় ভাগবত সপ্তাহ। আর তখনকার সময়ে একটা ভাগবত হতো 200 বছর পর পর, 200-150 বছর পর পর ভাগবত হতো। তো সেখানে লোক হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক, এত লোক, সেখানে আর বসার জায়গা নেই। ধুন্ধুকারী কোথায় বসবে? বসার আর জায়গা নেই। আর সবাই দেখলে ভয়ও পেয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে সে কী করলো? একটা বাঁশের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো, যেখানে 7টা গাঁট ছিল। সেই বাঁশের মধ্যে গিয়ে ধুন্ধুকারী ঢুকেছে। সেখান থেকে সে শ্রবণ করছে। গোকর্ণ বক্তা, তিনি পাঠ করছেন, স্বয়ং নিজে বলছেন শ্রোতাদের। এইভাবে সময় অতিবাহিত হলো। একদিন হলো 7টা গাঁটের মধ্যে থেকে একটা গাঁট বাঁশের মধ্যে থেকে সেটা ফেটে গেল। দ্বিতীয় দিন হলো ঠিক একইভাবে সেই গাঁটটাও ফেটে গেল। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, এইভাবে 7টা দিন পার করে 7টা গাঁট ভেঙে সেখান থেকে ধুন্ধুকারী বেরিয়ে আসলো দিব্য জ্যোতি নিয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে সেইখানে বিষ্ণু পার্ষদগণ এসে উপস্থিত রথ নিয়ে। কেন? ধুন্ধুকারীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এখন সবাই অত্যন্ত বিস্মিত, কি এই যে আমরা এত মন দিয়ে ভাগবত কথা শ্রবণ করেছি, আমাদের জন্য তো ভগবান রথ পাঠায়নি। আর ধুন্ধুকারী যে কিনা জীবিত অবস্থায় এত পাপ করেছে, 28টা নরকেও যার জায়গা নেই, তারপরেও হয়তো আরও পাপের জন্য কোথায় না কোথায় যেতে হবে। সেই ধুন্ধুকারী জন্ম হওয়ার পর থেকে একটা মাত্র পুণ্য যে করেনি, সেই ধুন্ধুকারী যে তার মাকে মেরে ফেলেছে, সেই ধুন্ধুকারীর জন্য কেন ভগবান বৈকুণ্ঠ থেকে রথ পাঠিয়েছে? বিষ্ণু পার্ষদগণ তখন বলছে, ঠিক, যে যতই ভুল করুক, ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করলে তাকে ক্ষমা করা যায়। তো ধুন্ধুকারী বিভিন্ন রকমের ভুল করেছে, অপরাধ করেছে ঠিকই, কিন্তু কোথাও গিয়ে সে ভগবানের কথা মন দিয়ে এই 7টা দিন শ্রবণ করেছে, যেটা তোমরা কেউ করনি। কেন? হ্যাঁ, হয়তো তোমরা ভাগবত শুনতে এসেছো, কিন্তু কেউ কেউ মন দিয়ে শ্রবণ করেনি। কেউ কেউ ভাগবত শ্রবণ করতে এসে ঘুমিয়ে গেছে, আবার কেউ কেউ একদিন এসেছে, বাকি 6 দিন আসেনি। কেউ কেউ 4 দিন এসেছে, বাকি 2 দিন আসেনি। আবার কেউ কেউ বা 7 দিনই এসেছে, ভালো করে শ্রবণও করেছে, কিন্তু শ্রবণ করলে হবে কি? মনন কেউ করেনি। মনন যেহেতু করেনি, তাই তার ফল পূর্ণভাবে পাবে না। মানে ভাগবত কথা হয়ে গেছে, প্রসাদ নিয়ে বাড়ি চলে গেছে, বাড়ি চলে গিয়ে ভাগবতের মধ্যে কি আছে, যা কথা হলো সেগুলো নিয়ে কেউ আর ভাবেনি।
আবার কেউ কেউ ওই ভাগবত শুনতে এসে ওইখানেই বসে বসে ভাবছে রাতে আবার বাড়ি গিয়ে রুটি করতে হবে, শুতে হবে, ঘুমাতে হবে, এই কাজ সেই কাজ, বিভিন্ন রকমের ভাবনা। তো একটা মনে এতগুলো ভাবনা হলে কি করে হবে? যখন মনটা পুরোটাই ভগবানের মধ্যে চলে যাবে তবেই সেটা সফল হবে। মনন করতে হবে। তোমরা কেউ মনন করনি, কেউ হয়তো একদিন এসেছো বাকি দিন আসনি, কেউ হয়তো 5 দিন এসেছো বাকি 2 দিন আসনি, এইভাবে তোমরা শ্রবণ করেছো। আর ধুন্ধুকারী কি করেছে? 7 দিন যতক্ষণ পাঠ হয়েছে ততক্ষণ মন দিয়ে শ্রবণ করার পর যখন ভাগবত শেষ হয়েছে তার সেই জিনিস নিয়ে সে চিন্তন করে যাচ্ছে, মনন করে যাচ্ছে, কি বলেছে ভাগবতে, আজকে কি প্রসঙ্গ নিয়ে কথা হলো, সেই নিয়েই সারাটা ক্ষণ সেই 7টা দিন অতিবাহিত করেছে। কিন্তু তোমরা কেউ সেটা করনি, এই জন্য তোমাদের জন্য ভগবান রথ পাঠায়নি। তখন সবাই নিজের ভুল বুঝতে পারল। ওদিকে বিষ্ণু পার্ষদ ধুন্ধুকারীকে নিয়ে বৈকুণ্ঠে চলে গেল। আর গোকর্ণকে আবার সবাই মিলে অনুরোধ করলো যে গোকর্ণ বাবা, আমরা সবাই মিলে এই সংসারে আর থাকতে চাই না, সবাই মিলে যেতে চাই কোথায়? বৈকুণ্ঠে। তো তুমি বাবা আর একবার ভাগবতের আয়োজন করো, এই সপ্তাহের আয়োজন করো, এবার আমরা খুব মন দিয়ে শ্রবণ করব। শুধু শ্রবণ নয়, ভাগবতের পর মননও করব, যেভাবে ধুন্ধুকারী করেছে, যেভাবে আমাদের উপদেশ দিয়ে গেছে সেইভাবে আমরা শ্রবণ মনন করে এই 7টা দিন অতিবাহিত করে আমরাও বৈকুণ্ঠে যেতে চাই। গোকর্ণ সবার এইরকম অনুরোধে আবার ভাগবতের আয়োজন করলেন। ঠিক এইভাবে ভগবানের কাছে যাওয়ার জন্য বিষ্ণু পার্ষদগণ যেই রকম উপদেশ দিলেন সেই রকম উপদেশ অনুসারে সবাই, সমস্ত শ্রোতাবৃন্দরা শ্রবণ মনন করে 7টা দিন অতিবাহিত করার পর শেষ দিন যখন ভাগবতের পূজন হলো, তারপরে বিষ্ণু পার্ষদগণ সবার জন্য রথ নিয়ে উপস্থিত এবং বলছে, ধন্য তোমাদের এই মনুষ্য দেহ, আমরা সবাই মিলে এসেছি কোথায়? বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তোমাদের সবার জন্য ভগবান স্বয়ং বসে আছেন, অপেক্ষা করছেন তাদের ভক্তকে দেখার জন্য। বলো ভক্তবৎসল ভগবান কি যায়, বলো ভাগবত ভগবান কি যায়। এইরকম গল্প শুনিয়ে সনকাদি ঋষিগণ নারদকে সমস্তটাই বুঝিয়ে দিলেন যে ভাগবতের অপার কৃপা। একবার কারোর উপর যদি ভাগবতী কৃপা করে তাহলে তাকে আর কারোর জন্য বসে থাকতে হবে না, কারোর চিন্তা করতে হবে না, শুধুমাত্র ভগবানকেই চিন্তা করলে তার জীবন সফল। নারদ মুনি আর বেশি দেরি না করে সনকাদি ঋষিগণকে প্রণাম করে সেখান থেকে চলে গেলেন কোথায়? ওই যমুনা তটে, যেখানে ভক্তি দেবী কান্না করছেন, হা পুত্র করে যেখানে বসে বসে কান্না করছেন, সেইখানে গিয়ে নারদ সমস্ত কথা যা যা হলো সমস্ত কথা খুলে বলে নিয়ম অনুসারে সেখানে ভাগবত সপ্তাহের আয়োজন করা হলো। জ্ঞান আর বৈরাগ্যের উদ্দেশ্যে সেখানে ভাগবত সপ্তাহের আয়োজন করা হলো। এইভাবে 7টা দিন অতিবাহিত হয়েছে। 7 দিন পর জ্ঞান আর বৈরাগ্য চোখ খুলে তাকিয়েছে, উঠে দাঁড়িয়েছে, নৃত্য করতে লাগছেন। ঠিক সেই সময় সেখানে শ্রীহরি স্বয়ং বৈকুণ্ঠ থেকে তার সমস্ত ভক্তবৃন্দ, সমস্ত দেবতাগণকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছেন আর সবাই মিলে নৃত্য করছেন। কি হয়েছে? প্রহ্লাদ তালধারি তরলগতিতয়া চোদ্ধব কাংশধারী বীণাধারী সুরর্ষি কুশলতয়া রাগ করতার জুনোভূত ইন্দ্রবাদিন মৃদঙ্গং জয় জয় শুকরা কীর্তনে তে কুমারা
यत्राग्रे भावभक्ता सरसरचना व्यासपुत्रो बभूव। এইভাবে প্রহ্লাদ, ধ্রুব, ইন্দ্র সমস্ত দেবতাগণ নাচ করতে লাগলো, খোল করতাল বাজাতে লাগলো। ভগবানের ভাগবতের এইরকম অপার কৃপা তারা বুঝতে পারলো, সবাই মিলে এইরকম গুণগান করতে লাগলো। শ্রীহরি সকলকে আশীর্বাদ করে সেখান থেকে চলে গেলেন কোথায়? বৈকুণ্ঠে। ওদিকে জ্ঞান আর বৈরাগ্য নৃত্য করতে লাগলো ভক্তি দেবীর সাথে। ভক্তি দেবীও এরকম নারদের চেষ্টা দেখে, নারদ উত্তীর্ণ হওয়াতে ভক্তিদেবী নারদকে বললেন, হে দেবর্ষিপাদ নারদ, আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি আপনার এইরকম চেষ্টা দেখে। আমি আপনাকে কথা দিলাম কি আপনি যেখানে যেখানে থাকবেন আমি আপনার সঙ্গে সব সময় থাকব। অর্থাৎ ভক্তের কাছে ভক্তি সর্বদাই বিরাজমান। এই বলে দেবর্ষিপাদ নারদ সেখান থেকে চলে গেলেন, আর ভক্তি দেবী জ্ঞান আর বৈরাগ্যকে নিয়ে চলে গেলেন। তাহলে ভগবানের কথা, লীলা কথা যে শ্রবণ করবে তার ফল কি হবে? এই পৃথিবীতে জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করার জন্য তাকে আর ফিরে আসতে হবে না। তাহলে আমরা সবাই চাই আমরা সবসময় সুখে থাকি, শান্তিতে থাকি। তাই জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে? ভাগবত কথা শ্রবণ করতে হবে মন দিয়ে। শুধু শ্রবণ নয়, মননও করতে হবে। তো আমাদের বহু সৌভাগ্যের পর আমরা এরকম দিন আমরা পেয়েছি এই যুগে, যেখানে 7 দিন ব্যাপী ভগবানের কথা আমরা শ্রবণ করতে পারবো। তো এই 7 দিন অন্তত খুব মন দিয়ে আমরা ভগবানের কথা শ্রবণ করে নিজের জীবনকে সার্থক করব। জয় গৌর জয় নিতাই। এরপর আরতি হবে। আরতি দর্শন করে সবাই বাড়ি যাবেন। বাবা জয় ভাগবত জয় ভাগবত, ভাগবত জয় মহাপুরাণ, জয় ভাগবত জয় ভাগবত, ভাগ
भागवत जय महापुराण जय भागवत 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 जय महापुराण जय भागवत 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 जय महापुराण जय भागवत 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 जय महा। जय निताई। नाम করতে বলেছে। जय गौर जय निताई। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की मन में
कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे जय हिंद। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि निताई गौर हरि बोल 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 गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल जय राधे 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 जय भागवत महापुराण की भागवत भगवान की कृष्ण दैवन वैष्णदेव की